Good morning, everyone. This is Punyavati, Political Science Lecturer working in JDC Hyderabad. Today we discuss the fourth syllabus of Union and State relationship. What is the relationship? How maintained by the relationship and state and central? In this is topic in along with the related with the fourth sem. అంటే ఫోర్త్ సెమ్ విద్యార్థులకు ఇది కేంద్రము మరి రాష్ట్రం మధ్య సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ divided by three categories: the legislative and administrative and financial relations. The three relations are how maintained by the union and states. Now see the there are three types of relationship. That is the legislative list is the in legislative and administration and finance. Legislative also three lists are there, that is union list and state list and concrete list. కేంద్ర జాబితాలు, రాష్ట్ర జాబితాలు మరియు ఉమ్మడి జాబితాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ వెన్ వి సీ మన భారతదేశాన్ని సమైక్యగా చెప్పుకున్నప్పుడు ఏక కేంద్ర సమైక్య లక్షణాలతో కూడిన నిర్మాణం ఉంది. సమైక్య లక్షణాలు వ్యవస్థ రూపొందింది. భారత రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పరిపాలన నిర్మాత్మకమైన పాత్ర వహిస్తుంది. కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి సమైక్య లక్షణాల్లో కేంద్ర సంబంధాల్లో 11, 12 భాగాలలో 245 ఆర్టికల్ నుండి 300 వరకు ఈ అధికరణల గురించి ఈ అధికరణలు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి వివరించడం జరిగింది. ఇవి 3 రకాలు: అది శాసన సంబంధాలు, ఆర్థిక సంబంధాలు మరియు పరిపాలనా సంబంధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. When we see the legislative, the union list with the consider the 97 subject on of the national interest of the those largest in the list. Some of the important subjects included in this list there are defined and railway, post office, the parliament, telegraph, income tax and custom duties, etc. The parliament has the power, the executive power to enter law on the subjects include in the union list for the entire country. Again we see the state list. The state list consider of the 66 subjects of the local interest. Some of the important subjects including in this list are trade and with the state, police, fishery and forest and industries, etc. They are come to the state list. In the state legislature have been empowered to make the law on the subject including the state list. Concrete list. The concrete list is the consider of the 47 subjects of the common interested to the both union and state. Some of the subjects included in this list are stamp duties, drugs and motion, electricity, newspaper, etc. Both are the parliament and the state's legislature can make the law on the subject including the in this list, but case of the between the state and union law the state law related to the some subjects the union law prevented over the state law. The powers are legislated on the subject not included if any of the three listed with the parliament under the correct
curriculum, the parliament can legislate on the subject mentioned in the state list. కేంద్ర శాసన సంబంధాలు భారత రాజ్యాంగంలో 12వ భాగంలో భారత శాసన సంబంధాలు భారత రాజ్యాంగంలో 11వ భాగంలో ఈ 245 ఆర్టికల్ నుంచి 255 వరకు అధికరణలు కలవు. ఈ 250 అధికరణ రాష్ట్రపతి ప్రకటించిన అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అమల్లో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రపతి జాబితాలపై కేంద్రము శాసనాలు తయారు చేయవచ్చునని చెబుతుంది. 252వ అధికరణ ఏదైనా రెండు రాష్ట్రాల అంత 2 లేదా అంతకు మించిన రాష్ట్రాల శాసనసభలు తమ ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం శాసనాలు అమలు అవసరమని భావిస్తే అది పార్లమెంట్ కోరితే తగు విధంగా శాసనాలు చేస్తుంది. ఎస్టేట్ శునకము జల కాలుష్య నివారణ చట్టం 1974. 253 అధికరణ భారత ప్రభుత్వం విదేశాలతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను అమలు కోసం ఉద్దేశించిన శాసనాలు రూపొందిస్తుంది. జెనీవా ఒప్పందం 1960. 254 అధికరణ ప్రకారం పార్లమెంట్ రూపొందించిన శాసనాలు రాష్ట్ర రూపొందించిన శాసనాలు విరుద్ధంగా ఉంటే అటువంటి శాసనాలు పార్లమెంట్ శాసనానికి ఆధిక్యత ఉంటుంది. 255 అధికరణ ప్రకారం పార్లమెంట్ చట్టాల ద్వారా భారత యూనియన్ లోని నూతన రాష్ట్రాల విలీనం చేయవచ్చును. నూతన రాష్ట్రాల ఏర్పాటు శాసనాలకు పార్లమెంటు రూపొందించబడుతుంది. పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అధికారాలు ఇది 11వ భాగంలో 256 నుంచి 263 వరకు ఈ అంశాలు వివరించడం జరిగింది. గవర్నర్ పంపే కొన్ని రకాలైన రాష్ట్ర బిల్లులను వీటితో చూసే అధికారము రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది. అధికరణ 200లో వివరించబడింది. అదేవిధంగా కేంద్ర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల పరిపాలన విధులను పరస్పరం బదిలీ చేసుకునే అధికార రాజ్యాంగంలో వీలు కల్పించింది. ఏదైనా ఒక అంతర్రాష్ట్రీయ నది లోయలకు చెందిన జలాల వినియోగం పంపిణీపై వివాదం ఏర్పడితే అవసరమైతే శాసనాలను పార్లమెంటు రూపొందించవచ్చని 262వ ఆర్టికల్ మనకు తెలియజేస్తుంది. అంతర్రాష్ట్రీయ మండలిని ఏర్పాటు చేసే అధికారం రాష్ట్రపతికి ఉంది. 263వ ప్రకరణ ప్రకారము రాజ్యాంగంలో కేంద్ర రాష్ట్రాలు నేరుగా సంఘటిత నిధి నుంచి ప్రభుత్వము పద్దులను ఏర్పరచుకోవచ్చు. పార్లమెంటు రాష్ట్ర శాసనసభలకు నిర్వహణ కోసము అగంతుక నిధిని ఏర్పాటు చేసుకునే అధికారము కూడా 267 ప్రకారము మనకు తెలియదు. కేంద్ర ప్రభుత్వము 5 రకాలైన పన్నులను వసూలు చేస్తుంది, కొన్ని రకాలైన పన్నులను విధిస్తుంది. కానీ రాష్ట్రాలు మొత్తాన్ని వసూలు చేసుకొని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది. కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు 3 రకాలుగా చెప్పవచ్చును. ఒకటి కేంద్ర రాష్ట్రాల సంబంధాలపై కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సెల్వత్ కమిటీ, రాజమన్నార్ కమిటీ, ఆనందపూర్ సాహెబ్ నిర్మాణ్ కమిటీ, సర్కారియా కమిటీ, జస్టిస్ వెంకట చలమయ్య కమిటీ, జస్టిస్ మదన్ మోహన్ పూచి కమిటీ. ఈ కమిటీలు అంతరాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడాలి వాటికి తగు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్. Administration relations, the administration relation government can issue the directions to the state to the ensure the compliance with the law of the parliament for construction and maintain for the means of communications declared to be of the nation and the military importance, and also on the measures of the protection of railways. The state government may declare some of the administration functions related to the state subjects, the union government for the specified period. The Constitution of India has created the special provision
to ensure the inform of the administrative system, those including the creation of all India services, IS, IPS, uh, along members of those services in the key administration of the position in the state. The present of all India services officers future way for the central government is the exercise its authority and the control over the state. The member of the those services are the recruited by the center but are the appointed in the state. No disciplinary action can be taken against them by the state government without the permission of the central. Again, we last one we discussed the financial relations. Both the union government and the state government have been provided with the depend the source of the privilege of by the constitutions. Parliament can leave tax on the subject of the included the union list. The state can leave tax on the subject in the state list. Ordinary, though there are no tax on the subject on the in the concrete list. The financial commissions, one of the introduced the which the constitutions have over the proposed of the financial resources between the state and central is the financial commissions. The duty of the commissions is to make the recommendations to the president to which are the divided between them and the allocation, allowed the net process of the taxes themselves of the respective shares of the such produce. The principles which should garner the grants in the aid of the revenue among the state out of the consider funds of the India. ఆర్థిక సంబంధాల గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆర్థిక సంబంధాలు ఎలా మెరుగుపడతాయి, ఆర్థిక సంబంధాలు ఎలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సహకారంగా ఉంటుందని భారత రాజ్యాంగంలో 12వ భాగంలో 280 నుంచి 281 అధికరణ ఆర్థిక సంఘ నిర్మాణం గురించి అధికార విధుల గురించి వివరిస్తుంది. ఆర్థిక సంఘం నిర్మాణము రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్ ఆమోదించిన విత్త చట్టం 1951 ప్రకారం అధికార విధులను గురించి పేర్కొనడం జరిగింది. ఆర్థిక సంఘ నిర్మాణం రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్ ఆమోదించిన విత్త ఇందులో చైర్మన్ 4 సభ్యులు ఉంటారు. కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య నికర రాబడుల మొత్తాన్ని పంపిణీ చేసే విషయం రాష్ట్రపతి సిఫారసు చేస్తాడు. మొదటి ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ నియోగి సంతానన్ ఏకే చందన్, రాజమన్నార్, త్యాగి, బ్రహ్మానంద రెడ్డి, చావ్లా, పంత్, రంగరాజన్, విజయకేర్కర్, వైవి రెడ్డి ఇలా చైర్మన్లు నియమించడం జరిగింది. ఈ ఈ ఈ అధికరణ ప్రకారము ఆర్థిక సంబంధాలు ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి, ఆర్థిక సంబంధాలను వాటి మధ్య ఏ విధంగా ఫైనాన్షియల్ గా ఏ విధంగా కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సహసంబంధం ఏర్పడుతుంది, గ్రాంట్లను మంజూరు చేయడం, వాటి విధి విధాన నిర్వహణ కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి రావడం, రాష్ట్రం నుంచి స్థానిక ప్రభుత్వాలకు వరకు ఎలా అందజేయడం, ఇలాంటి అంశాలన్నీ మనం ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ అంటే ఆర్థిక సంబంధాలలో చూసుకోవచ్చు. అవే కాకుండా గ్రాంట్ ఇతర దేశాలతో ఒప్పందాలు ఏర్పరచుకోవడం, ఇలాంటి ముఖ్య అంశాలన్నీ ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఆర్థిక సంఘం ఆర్థిక రిలేషన్స్ అంటే ఆర్థిక సంబంధాలకు మనం చర్చించవచ్చు అని చెప్తాం. ఆర్థిక సంబంధాలు నుంచి సంఘటిత నిధిని ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వాన్ని పద్దులు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా పార్లమెంట్ చట్టాలు చేసి రాష్ట్ర చట్టాలు నిర్వహణ చేసి చేసినచో అవి కేంద్రానివే శాసనాల అమల్లోకి వస్తుంది. పార్లమెంటు శాసనసభ నిర్వహణ కోసం అగంతకు నిధిని ఏర్పాటు చేసుకునే అధికారం కలదు.
అదే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం 5 రకాలమైన పన్నులు విధిస్తుంది. వాటి వసూలు చేసుకునేది అధికారము కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి కూడా కలదు. కొన్ని రకాలైన పన్నులను కేంద్రమే విధిస్తుంది, కానీ రాష్ట్రం ఆ పన్నులను మొత్తాన్ని వసూలు చేసుకొని వినియోగించుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఇలా కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలను సంబంధాలను కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఉండే సంబంధాలను అధికార విభజనగా విభజించడం జరిగింది. యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కాంక్రీట్ లిస్ట్. ఆ జాబితాల వారీగా యూనియన్ లిస్ట్ లో అధికారం we do the only policies make in the state central government, and state list is the prefer for the state, and concrete list is both are preferred. But when we said the when we see the powers only given by the in parliament, అంటే రాష్ట్ర కేంద్ర జాబితాల పైన పూర్తి అధికారం కేంద్రానికే ఉంటుంది, రాష్ట్ర జాబితాల అధికారం రాష్ట్రాలకే ఉంటుంది. ఉమ్మడి జాబితాలపై అధికారము కేంద్రానికి మరియు రాష్ట్రాలకు ఉంటుంది. ఒకవేళ ఒక అంశంపై కేంద్ర రాష్ట్రాల ఉమ్మడి జాబితాలపై అధికార శాసనాలు చేసినట్లయితే అది కేంద్రం చేసిన శాసనమే చెల్లుబాటులోకి వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి, వాటిని ఎలా ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు, ఆ సంబంధాలు ఏ విధంగా ముందుకు సాగుతాయి అనేవి శాసనబద్ధ సంబంధాలు 11వ భాగము 245 నుంచి 255 వరకు అంటే కేంద్ర శాసనాల గురించి వివరిస్తుంది. అదే శాసనాధికారాల విభజనలో కేంద్ర జాబితాలు, రాష్ట్ర జాబితాలు, ఉమ్మడి జాబితాలుగా విభజించడం జరిగింది. అదే విధంగా అంతర్జాతీయ ఉడంబడికలు చేసుకున్న దాన్ని ప్రణాళికలను ప్రాసెస్ మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వమే అనుసరిస్తుంది. రాష్ట్ర శాసనాలపై కేంద్ర నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది. పాలనా సంబంధాల్లో కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పాలనా సంబంధ అంశాలలో 11 కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగంలో 11వ భాగంలో 256 నుంచి 263 ఆర్టికల్లు ఈ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఏ విధమైన పరిపాలనా సంబంధాలు ఉన్నాయి, కార్యనిర్వాహక పంపిణీ ఏమిటి, రాష్ట్రాలకు కేంద్రాలు సూచనలు ఏంటి, కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య బాధ్యతలు, పరస్పర విధులు, వినియోగము, కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సహకారము అండ్ అఖిల భారత పరిష్కారాలు, సర్వీసుల పరిష్కారాలు, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కాలంలో విధించవలసిన అంశాలు, ఇతర అంశాలు ఇవన్నీ మనం పరిపాలన అంశాల్లో చదువుకుంటాము. ఆర్థిక అంశాలను చూసినట్టయితే 12వ భాగంలో 268 నుంచి 249 వరకు ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి, ఆర్థిక సంబంధాల గురించి చదువుతాము. అందులో పన్నుల ఆదాయము పంపిణీ, కేంద్రం విభజించబడి రాష్ట్రాలకు వసూలు చేసుకుని అనుభవించే పన్నులు, కేంద్రం విభజించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పంచుకునే పన్నులు, కేంద్రం విభజించి పన్నులు చేయబడిన రాష్ట్రాలకు వచ్చేవి, కేంద్రం విభజించబడి పన్నులు చేయబడిన కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పంచేవి, కేంద్ర అవసరాలకు కోసం కొన్ని పన్నులను, డ్యూటీలపై సర్వీస్ ఛార్జీలను ఏర్పాటు చేయడం, రాష్ట్రాలు విభజించి వసూలు చేయబడిన అనుభవించే పన్నులు, ఆదాయ పంపిణీలు కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఏ విధంగా పంపిణీ జరుగుతుంది, రాష్ట్రాలకు వచ్చే గ్రాంట్లు, చట్టబద్ధమైన గ్రాంట్లు, ఇవే కాకుండా విచక్షణాకృతమైన గ్రాంట్లు మరియు ఆర్థిక సంఘం ఇతర గ్రాంట్లు, ఆర్థిక సంఘం ఏర్పాటు, రాష్ట్రాల మధ్య రక్షణ, కేంద్ర రాష్ట్రాల తీసుకునే అప్పులు, అంతర్రాష్ట్రీయ ప్రత్యేక పన్నులు, అత్యవసర పరిస్థితులు విధించడం, ఇలా కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సత్సంబంధాల ధోరణి అండ్ రిలేషన్స్ వి షుడ్ మెయింటైన్ బై దెమ్.